Namo Buddhaya to all of you. I am Dr. Sanjay Khapade from Visakhapatnam. Most Venerable Bhante, the Dhammarakshita, respected Upasak, Upasika, and dear Dhamma friends. I welcome you all for this 32nd Dhamma meet on the topic Shilacharan, Kammas Dhamma Jataka. As you all understand, the Buddha has traveled all over the northern India to spread the word of Dhamma for the benefit of the mankind. We can trace the footprints of the Buddha to the ancient northeastern area that is known as the Punjab, Haryana, and Himachal Pradesh. Most of you must have came across the name called Kurukshetra. This Kurukshetra that has got a great importance in the ancient history during the time of Buddha. As you know, most of the times the northeastern area that we consider, they're like Bihar and the Uttar Pradesh and the Nepal, where the Buddha has gone to spread his Dhamma after he got enlightened, and the rest of the 45 years of his life, he was moving from one place to another to for the welfare of mankind, teaching his noble eightfold path to the people. He traveled to this area, Kammas Kurukshetra, which presently it encompasses the area called in Haryana like Sonipat, Panipat, and Kurukshetra and Karnal. This area, which in present India that we see, which these three states like Punjab, Haryana, and the Himachal Pradesh, they came into existence in 1969. And in Haryana, these four places, like as I told you, we call it a Kurukshetra. During the time of Buddha, it was called as a Kuru country, Kuru kingdom. So here, whenever Buddha went, he mostly stayed in a place called Kammas Dhamma. That place, he delivered most of his very important sermons, which Venerable Bhante is about to explain to us now shortly. So that why Buddha has chosen this place and to talk about the most important sermons like Mahasatipatthana Sutta, Satipatthana Sutta, even Patitta Sambuddhapad, and the theory of dependent origins, which constitutes the most important part of the Abhidhamma. This part Buddha has explained to the people over here. So as the topic is chosen very wisely, it says the first letter, that is Shilacharan, and then the Kammas Dhamma Jataka. So there is a wonderful story about Jataka, how the people in the Kammas Dhamma, they were giving due respect to practicing morality to the great level, not only to the physical actions, but at the speech also, we should be having a pure speech. And not only that, but at a certain level of mind, the purification of mind should be there. So that is how the people of Kammas Dhamma were well, nicely practicing the Dhamma during the time of Buddha. That could be the one reason that Buddha had chosen this place for explaining those kind of great doctrine of his Dhamma. So now, on behalf of all of us, I request Venerable Bhante Dhammarakshita to enlighten us on this wonderful topic, Shilacharan and Kammas Dhamma Jataka. Over to Bhante, please. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సంజీజీ. బంతీజీ మనకి ధ్యానం చేయించి తర్వాత ప్రవచనం చెప్తారు. దానికంటే కొంచెం ముందు ఆంజనేయ రెడ్డి గారిని బంతీజీని సభికులకు పరిచయం చేయమని కోరుతున్నాం. ఆంజనేయ రెడ్డి గారు. నమో బుద్ధాయ. ఇక్కడున్న వారికి చాలా మందికి బంతి గురించి పరిచయం ఉంటుంది. బంతే నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆర్మూర్ దగ్గర మోర్తాడు దగ్గర తిమ్మాపూర్ అనే గ్రామంలో మోక్షానంద బుద్ధ విహారాలు ఉంటున్నారు. బంతే 45 సంవత్సరాలుగా ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఉన్నారు. 45 ఇంకా ఎక్కువే ఉండొచ్చు, 47 సంవత్సరాలు. మొట్టమొదటి సాంప్రదాయ మన ఇండియన్ ట్రెడిషన్ వైదిక దీంట్లో మన ఇండియన్ హిందూ సాంప్రదాయంలో పరివ్రాజకులుగా ఉండి హిమాలయాల్లో అంతా పర్యటించి తర్వాత మోర్తాడు దగ్గర మోక్షానంద ఆశ్రమం ఒకటి ఏర్పరిచి చాలా సంవత్సరాలుగా ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఉన్నారు. గత 6-7 సంవత్సరాల క్రితం బౌద్ధంలో ఆయనకి దాదాపు 20-25 సంవత్సరాల నుంచి ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది.
ఈ ఇది హిందూ ధర్మంలోంచి బయటకు వచ్చి బౌద్ధంలో మొట్టమొదట ఆయన ధమ్మ పదాన్ని పబ్లిష్ చేశారు 25-30 సంవత్సరాల క్రితం. ఆ తర్వాత ఇంకా ఎన్నో పుస్తకాలు ఇప్పుడు మనకు తెలుగు త్రిపీఠిక ప్రాజెక్టులో వారు చేస్తున్నారు, అనువాదం చేస్తున్నారు. అందువల్ల ముఖ్యంగా ఇప్పుడు నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, బంతే తన ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని గురించి ఒక పుస్తకం రాశారు, నా సాధన కథ అని. అది కూడా నేనే పబ్లిష్ చేశాను కొన్నాళ్ళ క్రితం మన ధర్మదీపం తరఫునే. ఆయన గురించి తెలుసుకున్న వాళ్ళు అది కూడా చూడవచ్చు, ఆ పుస్తకం కూడా తెలుసుకోవచ్చు. కానీ బౌద్ధంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు తెలుగు త్రిపీఠిక ప్రాజెక్టులో వారు మనకున్న 5 నికాయాల్లో 2 నికాయాలను ఇప్పుడు అనువదించారు. దీఘ నికాయ, మధ్యమ నికాయ రెండింటిని అనువదించేది ఏం తక్కువైన పనిగా, చాలా కష్టమైన పని. ఇంకా కష్టమైన విశుద్ధి మార్గాన్ని కూడా అనువాదం చేశారు. సూత్ర నిపాతం అనే గ్రంథాన్ని ఎడిట్ చేశారు. తర్వాత పాహియాన్ యాత్ర అనేది, తర్వాత అశోక అవధానము, ఇవన్నీ కూడా బౌద్ధ రచనలే. ఇప్పుడు అంగుత్తర నికాయ అనువాదం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. బంతే చెప్పండి. ఏ యూనివర్సిటీ చేయలేని పని ఆయన ఒక్కడే చేస్తున్నారు. యూనివర్సిటీలో ఇంతవరకు ఇప్పుడు తెలుగు నికాయాల్ని పాళీ భాష నుంచి ఇంతవరకు ఏ యూనివర్సిటీ కూడా అటెంప్ట్ చేయలేదు. వారెవరు చేయలేని పని వారు ఒక్కరే చేస్తున్నారు. దీనికి మనమంతా ఆయనకి కృతజ్ఞమై ఉండాలి. మహాబోధిలో వారు 6-7 సంవత్సరాల క్రితం ప్రవర్జితులై ఇప్పుడు ధమ్మరెక్కిత బంతేగా ఇప్పుడు మోక్షానంద బుద్ధ విహారాన్ని, మోక్షానంద ఆశ్రమాన్ని మోక్షానంద బుద్ధ విహారంగా మార్చి అక్కడి నుంచి ధర్మదేశన చేస్తూ ఈ త్రిపీఠిక అనువాద ప్రాజెక్ట్ ని సింగిల్ హ్యాండెడ్ గా ముందుకు తీసుకుపోతున్నారు. నాకు ఈ సందర్భంగా నేను మీ అందరికీ తెలుపుతున్నాను. మీకు తెలుసు, చాలా మందికి తెలుసు, తెలియని వారి కోసం ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. బంతేకి సాంస్క్రిట్ మీద, పాళీ మీద, ఇంగ్లీష్ మీద చక్కని కమాండ్ ఉంది. హిందీ కూడా బాగా వచ్చు. కానీ ఆయన స్వతహాగా కష్టపడి పాళీ ఈ మధ్య బాగా నేర్చుకున్నారు. పాళీ గ్రామర్ కూడా స్టడీ చేసినారు. అందువల్ల మనకు ఈనాడు బంతే మన బుద్ధిస్ట్ లిటరేచర్కి ఒక పెద్ద అసెట్ అని సందర్భంగా చెప్తూ బంతే గారిని ఈనాడు మన శీలాన్ని గురించి చెప్పమని చెప్పి కోరుతున్నాను. మీకు తెలుసు, బౌద్ధము ఒక ట్రైపాడ్ మీద ఉంటుంది: శీల, సమాధి, ప్రజ్ఞ. శీలము, సమాధి, ప్రజ్ఞ. ఈరోజు ఈ మూడిట్లో మొదటిదైన శీలాన్ని గురించి బంతే గారు మనకు చెప్తారు. మధురాని గారు, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు బంతేజీ గారిని మనతో ధ్యానం చేయించి తర్వాత ప్రవచనం చెప్పమని కోరుతున్నాం. బంతేజీ, ధ్యానానికి ఎంత సమయం తీసుకోవాలా? 4-5 minutes బంతే. 4-5 minutes సరిపోతుందా? చాలు 5 minutes. అందరూ చక్కగా ఆసనం వేసుకొని కూర్చొని వెన్నెముక, మెడ ఒకే వరుసలో సూటిగా ఉంచి, అంటే మెడ ముందుకు వంచకుండా వెన్నెముక, మెడ ఒకే వరుసలో ఉండేటట్టుగా, ఇజు మార్గంలో ఉండేటట్టుగా ఉంచి, కుడి చేయి మీద ఎడమ చేయి మీద కుడి చేయిని పెట్టుకొని కళ్ళు మూసుకోండి. కళ్ళు మూసుకొని మనకు ముక్కు నుంచి వచ్చిపోయేటువంటి శ్వాస మీద మనసుని నిలపండి. మరి శ్వాసకు ఒక స్థలం లేదు కదా, ఎక్కడ నిలపాలా అని అనుకుంటే, శ్వాస బయటికి వచ్చేటప్పుడు, లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ ముక్కు చివరన తాకుతూ ఉంటుంది కదా, ఆ స్థలంలో మనస్సును నిలపొచ్చు. ఇప్పుడు నమో తస్స భగవతో అర్హతో చెప్పడంతో మనం ధ్యానము ఆరంభించి మళ్ళీ ఈ నమో తస్స చెప్పడంతోనే ముగించుదాం. నమో తస్స భగవతో అర్హతో సమ్మా సంబుద్ధస్స.
నమో తస్స భగవతో అర్హతో సమ్మా సంబుద్దస్స. ఈరోజు జూమ్ సమావేశ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న ఉపాసకులందరికీ అభినందనలు. మనము గత కొన్ని నెలలుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని జరుపుకుంటూ ఉన్నాము. ఆ క్రమంలో అనేక మంది ధర్మాన్ని అధ్యయనం చేసినటువంటి వారు, సాధన చేస్తున్నటువంటి వారు తమ తమ సందేశాల్ని అందరికీ అందించారు. ఈరోజు మన ప్రసంగాంశము శీలాచరణము కురుధమ్మ జాతకం. ఈ ప్రసంగాన్ని మనము 2 భాగాలుగా విడదీసి చెప్పుకుందాం. మొదట శీలం అంటే ఏమిటి, శీలం యొక్క అంగాలు ఏమిటి, దాని గొప్పతనం ఏమిటి, దాని గురించి బుద్ధ భగవానుడు ఏ విధంగా ముఖ్యంగా ఉపాసకులకు బోధించినది మొదలైన విషయాల్ని తెలుసుకుందాం. 2వ భాగంలో మన పూర్వీకులు శీలాచరణకు ఎంత ప్రాధాన్యం ఇచ్చారో కురుధమ్మ జాతకంలో చక్కగా చెప్పబడింది. దాని గురించి మనము చెప్పుకుందాం. మొట్టమొదట శీలం అంటే ఏమిటి? శీలం అంటే నిగ్రహం. శీలం అంటే నిగ్రహం. అంటే దేని నుంచి నిగ్రహము? ఇంద్రియాలన్నింటి నుంచి నిగ్రహం అని చెప్పుకోవచ్చు. కానీ మనం పంచశీల గురించి విచారించినట్టయితే ఏ ప్రాణిని చంపకుండా ఉండటం అంటే చంపటం నుంచి మనని మనం నిగ్రహించుకోవటం. అదేవిధంగా ఇతరుల వస్తువులను తీసుకోకుండా మనని మనము నిగ్రహించుకోవటం, వ్యభిచరించకుండా నిగ్రహించుకోవటం, అబద్ధాలు చెప్పకుండా నిగ్రహించుకోవటం, ఆ తర్వాత మత్తు వస్తువులు తీసుకోకుండా నిగ్రహించుకోవటం అని. ఈ విధంగా శీలం అంటే నిగ్రహం. మరి ఈ నిగ్రహాన్ని అంటే ఈ 5 నియమాల విషయంలోనే కాకుండా నిర్వాణ మార్గంలో గనక మనము ముందంజ వేయాలని సంకల్పించుకున్నట్టయితే ఇంద్రియాలన్నిటి విషయంలో కూడా రాగద్వేష మోహాలు లేకుండా మనము ఉండగలిగినట్టయితే, మరి అవి లేకుండా మనని మనము నిగ్రహించుకోగలిగినట్టయితే తప్పకుండా మనము సాధనలో ముందంజ వేస్తాం. ఇక శీలము ఇంతకుముందే మనకు ఆంజనేయ రెడ్డి గారు అన్నారు, ఇది ఒక త్రిపాది అని. ఈ శీలము, సమాధి, పඤ్ఞ అనేటువంటి ఈ 3 కాళ్ళ మీద బౌద్ధ ధర్మము నిలబడి ఉన్నది. ఇవి లేకపోతే బౌద్ధ ధర్మము లేదు. మరి అందులో ఇప్పుడు భగవానుడు మనకు మధ్య మార్గాన్ని ఉపదేశించిండు. అంటే 2 అంతాలను వదిలి మధ్య మార్గాన్ని మనకు బోధించిండు. ఆ 2 అంతాలు ఏవి అంటే కామసుఖాల్లో విచ్చలవిడిగా నిమగ్నమై ఉండటము ఒక చివర, తర్వాత శరీరాన్ని ఎండింపజేసేటువంటి కఠినమైన తపస్సులలో నిమగ్నం కావటం ఇంకొక చివర. భగవానుడు ఈ 2 చివరలను వదిలి మధ్య మార్గాన్ని కనుగొన్నాడు. అయితే ఈ మధ్య మార్గాన్ని ఎట్లా మనం అనుసరిస్తాము, దానికి మొదలేది అని అంటే
శీలమే దీనికి మొదలు. శీలం వల్లనే ఈ కామభోగాలలో నిమగ్నం కావటము అనేటువంటి ఆ మొదటి అంతాన్ని, ఆ మొదటి చివరను వదిలివేస్తాడు. శీలం లేనివాడు శబ్దస్పర్శ రూప రసగంధాది సుఖాల్లో విచ్చలవిడిగా మునుగుతూ తేలుతూ జీవితాన్నంతా దాంట్లోనే గడిపేస్తూ ఉంటాడు. ఇప్పుడు శీలం లేకపోతే ఒక పశువుకు మానవుడికి ఏం భేదం ఉన్నది? శీలం వల్లనే మానవుడి యొక్క ప్రత్యేకత మనకు తెలుస్తూ ఉన్నది. శీలం లేకపోతే మనకు సంస్కృతి ఎక్కడ ఉన్నది, నాగరికత ఎక్కడ ఉన్నది? కాబట్టి దీనికి అంతటికీ మూలము శీలమే. ఆ శీలంలో నిలిచినటువంటి వాడు ఈ కామభోగాలే ప్రధానము, ముఖ్యము జీవితంలో అనుకునేటువంటి ఆ దృష్టిని, ఆ చివరను వదిలిపెడతాడు. ఇక రెండవ చివర ఏది? తనను తాను ఎండించుకునేటువంటి ప్రవృత్తి, కఠిన తపస్సుల ద్వారా. దాన్ని సమాధిని సాధించడం ద్వారా వదిలిపెడతాడు. మీకు తెలుసు సమాధి అంటే ఏకాగ్రత. ఇప్పుడు నిర్వాణాన్ని పొందడానికి లేదా దుఃఖ నివృత్తిని పొందడానికి, దుఃఖాన్ని సమూలంగా తొలగించుకోవడానికి ఈ కఠోర తపస్సులు అవసరం లేదు. భగవానుడు వాటన్నిటినీ అనుసరించి దానివల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదు, కేవలము తను తాను హింసించుకోవటం తప్ప అని గ్రహించి వాటిని వదిలిపెట్టిండు. మరి ఇప్పుడు కేవలం ఏకాగ్రత ద్వారా, సమాధి ద్వారా మనము చిత్తాన్ని వశం చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ సమాధి సాధన ద్వారా కఠోర తపస్సులు అనేటువంటి రెండవ చివరను వదిలిపెడతాడు సాధకుడు. ఇక ప్రజ్ఞ ద్వారా మధ్య మార్గాన్ని గ్రహిస్తాడు. ప్రజ్ఞ అంటే ప్రజ్ఞ ద్వారా వివేచన చేస్తాడు, ఏది సరి అయిన మార్గము అని. మనకు అందుకే సమ్మాదిట్టి చెప్పబడ్డది. మన దృష్టి సరిగ్గా ఉన్నట్టయితే మనం ఎన్నుకునే మార్గం సరిగ్గా ఉంటుంది. లేకపోతే మన దృష్టి మిథ్యాదిట్టి అయితే మన మార్గం కూడా తప్పుడు మార్గమే అవుతుంది. అందువల్ల మనము ప్రజ్ఞ ద్వారా ఈ మధ్య మార్గాన్ని ఎన్నుకొని దాని యందు సాధన చేయాలి. మరి మధ్య మార్గం అంటే ఏమిటి? మధ్య మార్గం అంటే ఈ అష్టాంగ మార్గమే, ఆర్య అష్టాంగ మార్గము. మరి ఈ అష్టాంగ మార్గంలో కూడా ఉన్నటువంటివి ఈ శీల సమాధి ప్రజ్ఞలే. శీల సమాధి ప్రజ్ఞలే. మరి ఇందులో ప్రజ్ఞ ఏది? ఈ 8 అంగాల్లో ప్రజ్ఞ ఏది అని అంటే సమ్మాదిట్టి, సమ్మా సంకప్పో, ఇవి రెండు ప్రజ్ఞ అని పిలువబడతాయి. మొదలే చెప్పుకున్నాం. ప్రజ్ఞను గురించి వివరించుకునే సందర్భంలో మన దృష్టి సరిగ్గా ఉన్నట్టయితే, అతివర్తనాలకు పోకుండా బ్యాలెన్స్డ్గా సత్యాన్ని ఉన్నట్టుగా దర్శించే స్థితిలో ఉన్నట్టయితే అప్పుడు మనము మార్గాన్ని సరిగా గుర్తించగలుగుతాం. ఇక మన ఆలోచనలు సరిగ్గా ఉంటే మన జీవితం సరిగ్గా ఉంటుంది. మన ఆలోచనలు తప్పుడు మార్గంలో ఉంటే మన జీవితం కూడా తప్పుడు మార్గంలోనే నడుస్తూ ఉంటుంది. అందుకని ఆలోచనలు ఎక్కడుంటాయి? మనస్సులో ఉంటాయి. అందువల్లనే భగవానుడు ధమ్మపదంలో మొదటి గాథలోనే మనోపుబ్బంగమ ధమ్మ మనోసేట్ట మనోమయ మనసాచే పదుట్టేన భాసతివా కరోతివా తతోనం దుఃఖమన్వేతి చెక్కం వా వహతో పదం అని చెప్పిండు. అంటే మన మనస్సు మరి ఏ విధంగా ఉంటే, ఎటువంటి మనసుతో మనము కర్మ చేస్తే అటువంటి ఫలితాన్ని మనము అనుభవిస్తాము అని. అంటే కర్మ ఎక్కడ మొదలవుతున్నది? మనస్సులోనే మొదలవుతున్నది. అందువల్ల భగవానుడు చేతననే కర్మ అన్నాడు. అందుకని ఆ కర్మ మూలము, దాని ఆరంభం ఎక్కడ ఉన్నది?
మనసులోనే ఉన్నది. దీని గురించి మనం ఇంకా ఈ కురుదమ్మ జాతకంలో విపులంగా తెలుసుకుంటాం. ఇక సమ్మా వాచ, సమ్మా కమ్మంతో, సమ్మా ఆజీవో, ఇవి రెండు మధ్యలో ఉన్నటువంటివి. వీటినే శీలము అని అన్నారు. సమ్మా వాచ అని అంటే సరైనటువంటి సమ్యక్ వచనం, సరైనటువంటి మాట. ఏది సరైనటువంటి మాట అని అంటే మనకు 4వ శీలంలో భగవానుడు స్పష్టంగా చెప్పిండు. ముసావాద విరమణంలో అబద్ధాలు చెప్పకూడదు, అబద్ధాలు చెప్పడాన్ని మానుకోవాలా. అబద్ధాలు చెప్పేవాన్ని ఎవరు నమ్మరు, అతని కీర్తి తొలగిపోతుంది. ఇంకా రెండవది ఏమిటి? చాడీలు కూడా చెప్పకూడదు. ఇక్కడ విని ఇతని మీద భేదం కల్పించడానికి అక్కడ చెప్పడం, అక్కడ విని అతని మీద భేదాభిప్రాయం కలిగించడానికి ఇక్కడ చెప్పటము, వారు వీరు తగువ పడుతుంటే కొట్లాడుతుంటే సంతోషించటము, ఇటువంటి ప్రవృత్తి మంచిది కాదు. అందుకని చాడీలు చెప్పకూడదు. ఎందుకంటే అవి హింసనే ప్రేరేపిస్తాయి. హింస ఎప్పుడు పాపానికే తీసుకొని పోతుంది, దుఃఖానికే కారణమవుతుంది. అందువల్ల చాడీలు చెప్పకూడదు. తర్వాత కఠినంగా మాట్లాడకూడదు. కఠినంగా మాట్లాడితే ఎదుటివారి మనస్సు గాయపడుతుంది. మన పూర్వీకులు అన్నారు, ఇప్పుడు శరీరానికి తగిలిన గాయం మానవచ్చు, కానీ మనసుకు తగిలినటువంటి గాయం మానటం కష్టము అని. కానీ మనకు నోరు కఠినంగా మాట్లాడడానికైనా పెదవులను నాలుకను కదిలించి మాట్లాడతాము. మృదువుగా మాట్లాడడానికి కూడా వాటినే కదిలించి మాట్లాడతాం. కొంచెం మనస్సును వశంలో ఉంచుకున్నట్టయితే అదే శ్రమతో మృదు భాషణం కూడా మనం చేయగలుగుతాం. కానీ మూలం ఎక్కడున్నది? మనస్సులో ఉన్నది. మనస్సును గనక మనం అదుపులో ఉంచుకుంటే కఠినంగా మాట్లాడటం నుంచి మనని మనము నిగ్రహించుకోగలుగుతాం. ఇంకా దీంట్లో ఇంకొక అంశం ఏమున్నది అంటే వదురుబోతూ కాకూడదు. ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి వదులుతా ఉంటాడు. పనికి మాలిన ముచ్చట్లు, తిరచ్చాన కథలు అంటారు దాన్ని దమ్మలో. మనకు సుత్తపిటకంలో ఈ విషయం వస్తూ ఉంటది. తిరచ్చాన కథలని 32 రకాల ముచ్చట్లు, నీళ్ళ రేవుల కథలు, రాజుల కథలు, అమాత్యుల కథలు, చచ్చినవి బతికినవి, ఉన్నవి లేనివి అన్నీ మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఆ విధంగా వాళ్ళ సమయము వృధా అవుతూ ఉంటది, మన సమయం కూడా వృధా అవుతుంటది. దానివల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనము ఉండదు. కాబట్టి వదురుబోతుతనాన్ని కూడా విరమించుకోవాలా. మాట్లాడే ముందు భగవానుడు రాహులునితో అంటాడు. ఒకరోజు రాహులుడు భగవానుడితో పాటు భిక్షకు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు, బంతే నాకు సంక్షిప్తంగా ఏదైనా ధర్మాన్ని ఉపదేశించండి అన్నప్పుడు భగవానుడు ఇదే విషయం చెప్తాడు. ఇప్పుడు శరీరాన్ని అదుపులో ఉంచుకొని పనులు చేయాలా, మాటను అదుపులో ఉంచుకొని పనులు చేయాలా, మనస్సును అదుపులో ఉంచుకొని పనులను చేయాలా. అట్లా చేసినట్టయితే నీకు కానీ ఇతరులకు కానీ దుఃఖం కలగదు. మరి ఏ విధంగా అని అంటే, ఒక మాటను మాట్లాడబోయే ముందు మనస్సులోనే ఆలోచించాల. ఏమని? ఈ మాట నాకు కానీ ఇతరులకు కానీ కష్టాన్ని దుఃఖాన్ని కలిగించదు కదా అని ఆలోచించాల. ఆలోచించి ఆ మాటను మాట్లాడాల. మాట్లాడడానికి కూడా సందర్భం, అంటే నువ్వు సత్యాన్ని చెప్పాలనుకున్న ఒక సందర్భాన్ని చూసి ఆ సత్యాన్ని చెప్పినట్టయితే దానికి వ్యతిరేకత ఉండదు. సులభంగా ఎదుటి వ్యక్తి దాన్ని అంగీకరిస్తాడు. అందుకని మాట్లాడే ముందు
ఈ మాట నాకు కానీ ఇతరులకు కానీ కష్టాన్ని, దుఃఖాన్ని, హానిని కలిగించదు కదా అని ఆలోచించి మాట్లాడాల. భగవానుడు అంటాడు, రాహుల అద్దం ఎందుకోసం? అంతే, అద్దము ముఖాన్ని చూసుకోవడానికి అని అంటాడు రాహులుడు. అదేవిధంగా రాహుల చూసి మాట్లాడాల. చూసి అంటే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా దీనివల్ల తనకు కానీ ఇతరులకు కానీ కష్టము దుఃఖము కలుగుతుందా అనే దాన్ని పరిశీలించి చూసి మాట్లాడాల. మాట్లాడబోయే ముందు చూడాలా, మాట్లాడుతున్నప్పుడు చూడాలా, మాట్లాడిన తర్వాత కూడా చూడాలా. మాట్లాడబోయే ముందు చూసినట్టయితే తప్పుడు మాటలు మాట్లాడడానికి అవకాశం ఉండదు. మాట్లాడుతున్నప్పుడు చూసినట్టయితే అప్పుడైనా వాటిని విరమించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మాట్లాడిన తర్వాత పరిశీలన చేసుకుంటే ఇక ముందు ఆ విధంగా చేయకుండా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందుకని మనము నిత్య జీవితంలో మానవ సంబంధాలు మాటల మీదనే ఆధారపడి ఉంటాయి. మాటలు లేకపోతే మరి మనుషులు ఎట్లా కలిసిమెలిసి ఉండగలుగుతారు? ఒకరి భావాల్ని ఒకరికి ఎట్లా చెప్పుకోగలుగుతారు? అందుకని మాటనే మానవుల్ని కలిపేటువంటి సాధనం, భాషనే మానవుల్ని కలిపేటువంటి సాధనం. ఆ భాషను మనము, ఆ మాటలను మనము సరైన రీతిలో ఉపయోగించుకున్నట్టయితే మానవుల మధ్య విభేదాలు రావు, హింస జరగదు. మాటలే అనేక సార్లు హత్యల వరకు తీసుకుని పోవటం మనం చూస్తూ ఉంటాం. అందుకని మాట మంచిది కావాలా. మన వాళ్ళు ఒక విషయం చెప్తూ ఉంటారు, నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిదవుతుంది అని. అందుకే మృదు భాషకి ఎక్కడా శత్రువులు ఉండరు. అందుకని మనం అందరం కూడా మృదువుగా, ఇతరులకు బాధ కలిగించకుండా, దుఃఖాన్ని కలిగించకుండా మాట్లాడటాన్ని అభ్యాసం చేయాల. తర్వాత ఈ శీలంలో రెండవ అంశము సమ్మ కమ్మంతో, అంటే సరైనటువంటి పనులు. ఏవి సరైనటువంటి పనులు అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ అదే మాట చెప్పుకోవచ్చు. ఏ పని తనకు ఇతరులకు దుఃఖాన్ని కలిగిస్తుందో అటువంటి పనిని మనము చేయకూడదు. అంటే ప్రాణాతిపాతము సుఖాన్ని కలిగిస్తుందా? ఎవరికైనా ప్రాణుల్ని చంపటం, హత్యలు చేయటం ఎవరికి సుఖాన్ని కలిగించదు. అది చేసిన వాడికి అది చివరికి దుఃఖానికే కారణమవుతుంది. చంపబడిన వాడికి కూడా చివరికి అది దుఃఖానికే. చంపబడిన వాడు ఎట్లాగూ దుఃఖిస్తూ చనిపోతాడు. మరి ఈ విధంగా ప్రాణాతిపాతాన్ని మానుకోవటం అవసరం. తర్వాత రెండవది ఏమిటి? దొంగతనం చేయకుండా ఉండటం. అదీన్నాదానం అంటే ఇవ్వని దాన్ని తీసుకోకూడదు. ఇప్పుడు ఇవ్వని దాన్ని తీసుకుంటే నీకు దుఃఖం కలుగుతుంది, ఇతరులకు దుఃఖం కలుగుతుంది. నీ వస్తువునే ఎవరైనా నీవు ఇవ్వకుండా ఇతరులు తీసుకున్నట్టయితే నీకు దుఃఖం కలిగినట్టే. ఇతరుల వస్తువును నీవు తీసుకుంటే మరి ఇతరులకు కూడా దుఃఖం కలుగుతుంది. రెండు విధాల కూడా అది దుఃఖాన్ని కలిగిస్తుంది. ఇక తనకు దుఃఖం ఎట్లా అని అంటే ఇవన్నీ సాధనలో అంతరాయిక కర్మలు. సరే, దొంగతనం బయటపడితే అది జైలుకు పోవటము, ఆ దుఃఖం ఎట్లాగో ఉంటుంది. అయితే సాధనలో ఇవి అంతరాయిక కర్మలు అని చెప్పబడ్డాయి. దొంగతనము, ప్రాణిహత్య, ఇవి అంతరాయిక కర్మలు. అంటే సాధనకు అంతరాయం కలిగించేటువంటివి. మనము ఒక బల్బు ద్వారా ప్రకాశాన్ని ఆశిస్తాం. కానీ ఆ బల్బు మీద బాగా మసి పూస్తూ ఉంటే, నల్లటి రంగును పూస్తూ ఉంటే ఆ ప్రకాశం బయటికి వస్తుందా? రాదు. అదేవిధంగా మనము నిర్వాణ మార్గంలో, వెలుతురు మార్గంలో ముందుకు పోవాలని అనుకుంటూ చీకటి కర్మలు చేస్తూ ఉంటే వెలుతురు మార్గంలో మనము ఏ విధంగా ముందుకు పోగలుగుతాము? పోలేము. కాబట్టి ఇవ్వనిదే ఎవరి వస్తువును తీసుకోవద్దు. ఇక మూడవది ఏమిటి? కామేషు మిథ్యాచార విరమణం. అంటే
మనం చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందే, అందరికీ అర్థమయ్యే భాషలో వ్యభిచారము చేయకూడదు అనేటువంటిది. లోకంలో ఒక నియమం ఉన్నది, వివాహం అనేటువంటి ఒక నియమం ఉన్నది. ఇదిగో ఇతడు భర్త, ఈమె భార్య, ఇది వీళ్ళ కాపురము అనేటువంటి ఒక నియమం ఉన్నది. సమాజము సక్రమంగా జరగడానికి, తర్వాత సక్రమంగా నడవటానికి, తర్వాత వ్యక్తుల జీవితము సుఖంగా శాంతిగా ఉండడానికి, కుటుంబాలు ఆనందంగా గడపడానికి అందరూ ఈ 3వ శీలం కామేషు మిథ్యాచార విరమణం దీన్ని పాటించటం అవసరం. ఇప్పుడు ఈ దీంట్లో విస్తరించి చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, అందరికీ సులభంగానే ఇవి అర్థమవుతూ ఉంటాయి. తన విషయంలో, తన భర్త విషయంలోనో భార్య విషయంలోనో అటువంటి పని జరిగినప్పుడు తానెంత దుఃఖానికి క్రోధానికి లోనవుతాడో, ఇతరుల పట్ల తాను అదే దోషాన్ని చేసినప్పుడు కూడా ఇతరులు అదే విధంగా దుఃఖానికి క్రోధానికి అంతులేని విచారానికి గురి అవుతారు. కాబట్టి ఈ సమాజము శాంతిగా సుస్థిరంగా ఉండాలని అంటే, వ్యక్తి నిర్వాణ మార్గంలో ముందుకు వెళ్ళాలంటే కూడా ఈ వ్యభిచారాన్ని మానుకోవాలి అందరూ. ఈ విధంగా ఈ 3 లేనటువంటి కర్మ, ప్రాణి హత్య, దొంగతనము, వ్యభిచారము, ఈ 3 లేనటువంటి కర్మ ఇది సమ్యక్ కర్మ అవుతుంది. ఇక 3వది సమ్యగాజీవము. శీలంలో మనం చెప్పుకున్నది 3వది సమ్యగాజీవము. ఆజీవం అంటే జీవిక, అంటే బతకడానికి కోసం మనం చేసేటువంటి వృత్తి, పని. మరి భగవానుడు కొన్ని వృత్తుల్ని నిషేధించండు, ఇవి చేయకూడదు అన్నాడు. ఎందువల్ల అని అంటే, దానివల్ల ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా అంతరాయం ఏర్పడుతుంది మన సాధనలో. రెండవది సమాజానికి కూడా అవి చెడుపు చేస్తాయి. ఏవి అటువంటి వృత్తులు అని అంటే, విశాల వ్యాపారం. విశాల వ్యాపారం వల్ల అంటే విషాన్ని అమ్మటం, కొనటం, ఇట్లాంటివి. ఈ విశాల వ్యాపారం వల్ల ఆ విషాన్ని తీసుకున్నవాడు చచ్చిపోవచ్చు కదా, ఎవరైనా కొనుక్కొని వెళ్ళి చచ్చిపోవచ్చు. అప్పుడు ప్రాణి హత్యకు మనం కారణం అవుతాం పరోక్షంగా. మరి ఆ విధంగా విశాల వ్యాపారం అనేటువంటిది మనకు అంతరాయాన్ని కలిగిస్తుంది సాధనలో, సమాజంలో కూడా దుఃఖానికి కారణమవుతుంది. తర్వాత ఆయుధాల వ్యాపారము చేయొద్దు అని అన్నాడు భగవానుడు. ఆయుధాల వ్యాపారము చేయటం వల్ల ఏమవుద్ది? ఆయుధాలు కొనుక్కున్నటువంటి వ్యక్తి ఇతరులను చంపినప్పుడు లేదా గాయపరిచినప్పుడు అది ఇతరులకు దుఃఖాన్నే కలిగిస్తుంది. అందువల్ల అటువంటి వృత్తిని కూడా చేయవద్దు అన్నాడు. ఇంకా మద్యం వ్యాపారం చేయొద్దు అన్నాడు. ఎందుకంటే మద్యం తాగిన వాడు అన్ని పాపాలు చేస్తాడు అని. అతడు చేయరాని చెడ్డ కర్మ అనేటువంటిది ఉండదు. కాబట్టి భగవానుడు మద్య వ్యాపారం చేయొద్దు అన్నాడు. ఎందుకంటే ఇతడు మద్యాన్ని తాగకపోవచ్చు, అమ్మొచ్చు, కానీ కొన్నవాళ్ళు దాన్ని తాగి ఆ చెడ్డ పనులన్నీ చేస్తారు. కాబట్టి ఆ పాపం ఇతనికి కూడా ఎంతో కొంత వస్తుంది, సంక్రమిస్తుంది. అందువల్ల ఈ మద్య వ్యాపారం కూడా చేయొద్దు అని అన్నాడు భగవానుడు. ఇంకా మానవ వ్యాపారము, మాంస వ్యాపారము, ఇటువంటి కర్మలు, ఇటువంటి పనులు చేయొద్దు అని భగవానుడు అన్నాడు. అందుకని ఇటువంటి వృత్తుల నుంచి దూరంగా ఉండి, ఇటువంటివి లేనటువంటి ఇవి కాకుండా ఇతర వృత్తులను దేన్నైనా ఎన్నుకొని జీవితము గడుపుకుంటే మరి శీలంలో మనము నిలిచిన వాళ్ళము అవుతాము. ఇప్పుడు శీలము, ఈ 3 శీలము. ఇప్పుడు మనము అష్టాంగ మార్గంలో ఇప్పుడు చెప్పుకున్న సమ్మా వాచ, సమ్మా కమ్మంతో, సమ్మా ఆజీవో, ఈ 3 శీలము అని అనబడతాయి. మరి ఈ 3టిని మనం చక్కగా ఆచరించినట్టయితే శీలంలో నిలిచిన వాళ్ళము అవుతాం. భగవానుడు ఒకసారి పాటలి గ్రామంలో ఆ గ్రామంలోని ఉపాసకులు, పాటలి గ్రామం అంటే
పాటలీపుత్రం అప్పటికి ఇంకా ఏర్పడలేదు, అది చిన్న పల్లెటూరుగా ఉండేది బుద్ధుడి కాలంలో. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళందరికీ శీలాన్ని గురించి బాగా ఉపదేశిస్తాడు భగవానుడు, దాని గొప్పతనాన్ని గురించి. ఏ విధంగా అంటే, శీలవంతుడు పని పాటలు చక్కగా చేసుకుంటాడు కాబట్టి, తన విధుల్ని చక్కగా నిర్వర్తిస్తాడు కాబట్టి అతని సంపదలు పెరుగుతూ ఉంటాయి. చేయవలసిన పనిని చేయవలసినటువంటి సమయంలో చేస్తాడు. ఆ విధంగా చేయటం వల్ల అతని సంపదలు పెరుగుతాయి. తర్వాత రెండవది, అతడు శీలవంతుడు అని అతని కీర్తి అంతటా వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. ఫలానా వ్యక్తి పంచశీలాల్ని చక్కగా పాటిస్తాడు అని ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా వాటి గురించి, అని అతని కీర్తి అంతటా వ్యాపిస్తుంది. ఇంకా అతడు ఏ సభలోనికైనా నిర్భయంగా వెళ్తాడు. ఇప్పుడు దోషము అంటే తప్పులు చేసినటువంటి వాడు ఆత్మన్యూనత భావంతో బాధపడుతూ ఉంటాడు. నేను తప్పు చేసినా, నేను దోషిని అనే ఫీలింగ్ మనసు లోపల ఉంటది కాబట్టి బెరుకుగా భయంగా వెళ్తూ ఉంటాడు సభలోకి, జనంలోకి వెళ్ళినప్పుడు. కానీ శీలపాలన చేసినటువంటి వాడు ఆ విధంగా కాకుండా నిర్భయంగా ఏ సభలోనికైనా వెళ్తాడు. తర్వాత అతడు మోహం లేకుండా చనిపోతాడు. ఇప్పుడు చనిపోయేటప్పుడు ఆ అంతిమ క్షణం లోపల మన జీవితంలో చేసినటువంటి మంచి చెడు సంస్కారాలన్నీ పోరాడుతూ ఉంటాయి. ఏది దేనికి ఎక్కువ బలం ఉంటే అది ముఖ్య స్థానాన్ని ఆక్రమించడానికి. మరి శీలవంతుడికి అతడు మంచి పనులే చేసిండు కాబట్టి ఆ అంతిమ క్షణంలో కూడా అతనికి మంచి సంస్కారాలే రావటం వల్ల అతడు సుగతిని, మంచి గతినే పొందుతాడు. మరి మోహం లేకుండా చనిపోతూ తర్వాత మంచినే పొందుతాడు. అందుకని ఉపాసకులారా, ఉపాసికలారా, మీరందరూ చక్కగా శీలాన్ని పాలించండి అని అంటాడు. ఈ విధంగా శీలాన్ని గురించి అనేక సార్లు, ఇప్పుడు ఒక దంపతులు కూడా భార్యాభర్తలు ఏ విధంగా ఉంటే బాగుంటుందో, ఓసారి మధుర నుంచి వేరంజాపురికి ప్రయాణమై వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు, బాట వెంట నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు భగవానుడు ఆయన వెంట అనేక మంది గృహపతులు, గృహిణులు, చాలా మంది భార్యాభర్తలు నడుస్తూ వెళ్తూ ఉంటారు. కొంత దూరం నడిచిన తర్వాత ఒక చెట్టు కింద వారందరూ విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉంటారు. అప్పుడు భగవానుడు వారితో అంటాడు, లోకంలో భార్య చెడు మార్గంలో ఉంటది అంటే శీలపాలన చేయదు. ఇంతకుముందు చెప్పుకునేవన్నీ ఇక్కడ గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలా. తర్వాత శ్రమనుల్ని నిందించేటువంటిది, కానీ భర్త మంచివాడు, శీలపాలన చేసేటువంటి వాడు. ఇది ఒక జంట. ఇంకొక జంటలో భార్య శీలపాలన చేస్తుంది, భర్త శీలపాలన చేయడు. ఇది రెండవ రకం జంట. మూడవ రకం జంటలో భార్యాభర్త ఇద్దరు శీలరహితులే, శీలం లేనటువంటి వాళ్ళే, చెడు ప్రవర్తన కలిగినటువంటి వాళ్ళే. ఇది మూడవ జంట. నాలుగవ జంటలో ఇద్దరు శీలపాలన చేసేవాళ్ళు, ఇద్దరు సత్ప్రవర్తన కలిగినటువంటి వాళ్ళు. ఈ విధంగా ఈ లోకంలో 4 రకాల జంటలు ఉంటాయి అని చెప్తాడు. అందువల్ల ఇప్పుడు గృహిణులు, గృహస్థులు ఉన్నారు కదా, ఉపాసిక ఉపాసకులు దంపతులు ఇద్దరు కూడా చక్కగా శీలపాలనం చేస్తూ, సమాధిని అభ్యసిస్తూ, ప్రజ్ఞను పెంపొందించుకుంటూ ఉంటే వారు సమాజ హితానికి, కుటుంబ హితానికి, తర్వాత దీర్ఘకాలంలో నిర్వాణాన్ని పొందడానికి కూడా మార్గాన్ని వేసుకున్నవారు అవుతారు. ఈ విధంగా శీలం గురించి అనేక విధాలుగా మనకు నికాయాల్లో వర్ణించబడి ఉన్నది. మరి ఇక మనము ఇప్పుడు ఈ ప్రసంగంలో మొదటి అంశాన్ని పూర్తి చేసుకున్నాం. రెండవ అంశంలోకి వెళ్దాం. రెండవ అంశం ఏమిటి? కురుధమ్మ జాతకంలో శీలాచరణ. ఒకప్పుడు కళింగ దేశంలో వర్షాలు కురవలేదు. 3 సంవత్సరాలు వరుసగా వర్షాలు కురవలేదు. అప్పుడు రాజు ఏం చేయాలా అని మంత్రులను, ఇంకా సలహాదారులను అందరినీ విచారించాడు. ఏం చేయాలా అని అంటే, సరే నేను మరీ విస్తరించి చెప్పడం లేదు, మనకున్న సమయం తక్కువ కాబట్టి, ఇప్పుడు కురుదేశంలో బాగా వర్షాలు పడుతూ ఉంటాయి, మరి మనకేమో వర్షాలు పడటం లేదు. ఎందుకు
ఎందుకు అని అంటే కురుదేశంలో అందరూ చక్కగా శీలపాలన చేస్తూ ఉంటారు. వారు శీలపాలన చేయటం వల్ల అక్కడ దేశము సుభిక్షంగా ఉన్నది. మరి మన దగ్గర శీలపాలన అంటే ఏమిటో తెలియదు అసలు మనకు. మరి ఆ శీలాలు ఏమిటో మనం తెలుసుకొని వాటిని మన జీవితంలో ఆచరించినట్టయితే మరి మనకు కూడా వర్షాలు బాగా కురిసి దేశము సుభిక్షంగా ఉంటది అని వారు రాజుకు సలహా చెప్తారు. అప్పుడు రాజు కొందరు బ్రాహ్మణులను పిలిచి, మీరు కురుదేశానికి వెళ్ళి ఆ శీలాలు ఏమిటో ఒక బంగారు పలక మీద రాసుకొని రండి, వచ్చినట్టయితే వాటిని కూడా మనం అందరము పాలించవచ్చు అని చెప్పి ఆ 7 బ్రాహ్మణుల్ని కురుదేశానికి పంపిస్తారు. వారు కురుదేశానికి వెళ్ళి అక్కడి రాజు చేత అతిథి సత్కారాలన్నీ పొందిన తర్వాత శీలాన్ని చెప్పమని అడుగుతారు. శీలయాచన చేస్తారు. అంతే మాకు అది మహారాజా మాకు శీలాన్ని చెప్పండి, మేము వాటిని రాసుకొని మా రాజ్యానికి తీసుకొని వెళ్తాము అని అంటే అప్పుడు ఆ రాజు అంటాడు, నేను శీలపాలన చేసేవాడిని, కానీ ఇంకా శీలపాలనలో మరి పూర్తిగా విజయం సాధించినట్టుగా నాకు అనిపించడం లేదు. నా శీలపాలనలో దోషం జరిగినట్టుగా నాకు కూడా అనుమానం ఉన్నది అని అంటాడు. అంటే అసలు ఏమిటో అది చెప్పండి అని బ్రాహ్మణులు అడిగినప్పుడు ఆ రాజు అంటాడు, వాళ్ళ రాజ్యంలో కార్తీక పౌర్ణమికి ఒక ఉత్సవం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు జాతరలు జరుగుతుంటాయి కదా, అట్లా ఏదో ఉత్సవం జరుగుతూ ఉంటది. ఆ ఉత్సవం జరిగినప్పుడు వివిధ దేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి రాజులందరూ 4 దిక్కుల బాణాలు వేస్తూ ఉంటారు. అదే విధంగా ఈ రాజు కూడా 4 దిక్కుల బాణాలు వేసినప్పుడు ఒక బాణము కోనేరు మీద నుంచి వెళ్తూ ఉంటది, నీళ్ళను రాసుకుంటూ వెళ్ళి నీళ్ళల్లో మునిగిపోద్ది. ఇప్పుడు ఈయనకు అనుమానం ఏమిటి అని అంటే ఆ బాణం నీళ్ళల్లోకి పోయింది. అది మరి ఏదైనా చేపకు తగిలి ఆ చేప చచ్చిపోయిందేమో, జలచరం ఏదైనా చచ్చిపోయిందేమో, ఆ విధంగా నేను ప్రాణిహత్య చేసిన వాడిని అయిననేమో అని నాకు అనుమానం ఉన్నది. కాబట్టి మరి నేను శీలాచరణను పూర్తిగా ఆచరిస్తున్నా అని చెప్పలేను అని అంటాడు. అప్పుడు వారు, మహారాజా మీరు ఆ చేపలను చంపడానికి బాణం వేయలేదు, మీ మనసులో ఆ సంకల్పం లేదు కాబట్టి మీకు దోషం లేదు అని దాన్ని రాసుకుంటారు. ఏది ప్రాణాతిపాతము చేయకూడదు, ఏ ప్రాణిని చంపకూడదు అని. అప్పుడు ఇంకా ఎవరు ఉన్నారు శీలపాలన చేసేవాళ్ళు అని అంటే అప్పుడు రాజు అంటాడు, మా అమ్మగారు బాగా చక్కగా శీలపాలన చేస్తుంది, ఆమెను అడగండి. అప్పుడు వీళ్ళు ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతారు. అడిగితే ఆమె కూడా నాకు అనుమానం ఉన్నది అంటే, ఏమిటి ఆమెకు అనుమానం ఎందువల్ల ఉన్నది అంటే, ఒకసారి పొరుగు దేశపు రాజు 1,00,000 విలువ చేసేటువంటి చందనము ఇంకా సుగంధాలని, తర్వాత 1000 విలువ చేసేటువంటి ఒక బంగారు హారాన్ని ఆమెకు పంపిస్తాడు. పంపించినప్పుడు ఆమె, నేను వృద్ధురాల్ని, వీటితో నాకేం పని, నేను నా కోడళ్ళకి ఇస్తా వీటిని అని ఆలోచించి, పెద్ద కోడలు పట్టపురాణి కాబట్టి ఆమెకు ఈ 1,00,000 విలువైన చందన సుగంధాలు ఏం చేసుకుంటది, ఇవి చిన్న కోడలకు ఇస్తా, పెద్ద కోడలకు బంగారు హారం ఇస్తా అని పెద్ద కోడలకు బంగారు హారం ఇస్తుంది. పెద్ద కోడలకు ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఆమె మనసులో ఏమనిపిస్తుంది, నేను సమదృష్టిని కోల్పోయినా, ఇద్దరిని సమానంగా చూడకుండా పెద్ద ఆమె సంపన్నురాలు, చిన్న ఆమెకు అంత సంపద లేదు అని విచారించటం వల్ల భేద బుద్ధిని ప్రదర్శించిన కాబట్టి నాకు శీలాచరణంలో అనుమానం ఉన్నది అంటే, అప్పుడు అమ్మ మీరు ఎవరికి ఏది అవసరమో గమనించి ఇచ్చిర్రు కాబట్టి దీంట్లో దోషమేమి లేదు అని దాన్ని కూడా రాసుకుంటారు. భేద బుద్ధి ఉండకూడదు అనేటువంటి దాన్ని కూడా రాసుకుంటారు. రాసుకున్న తర్వాత ఆమె ఏమంటది, మరి ఇంకా ఎవరు శీలపాలన చేస్తారు అని అడిగినప్పుడు ఆమె యువరాజు బాగా శీలపాలన చేస్తాడు అని చెప్తుంది. అప్పుడు వీళ్ళు యువరాజు దగ్గరికి వెళ్తారు. యువరాజుని అడిగినప్పుడు ఆయన ఏమంటాడు, నాకు అనుమానం ఉన్నది శీలపాలనంలో అంటాడు. ఏమిటి అని అంటే,
ఆయన రాజు దర్శనానికి వచ్చినప్పుడు ఆ రథాన్ని రాజు యొక్క వాకిట్లో విడుస్తారు కదా, అట్లా విడిచినప్పుడు అతడు వెంటనే తిరిగి వచ్చేది ఉంటే, రాజుతో మాట్లాడి అదే రాత్రి తిరిగి వచ్చేది ఉంటే ఈ కొరడాను అక్కడ కింద పెట్టి వెళ్ళేవాడట. అప్పుడు అతని కోసం ఎదురు చూస్తూ సారథి ఇతర అంగరక్షకులు వాళ్ళు అక్కడ ఉండేవారు. కానీ ఒకరోజు ఆయన నేను ఇప్పుడే వస్తా అనుకొని కొరడాన్ని కింద పెట్టకుండా రాజు దగ్గరికి వెళ్తాడు. ఈ లోపున పెద్ద వర్షం వచ్చి రాత్రంతా కురుస్తూ ఉంటది. ఇప్పుడు తెల్లవారి ఈయన వచ్చేసరికి ఆ సారథి అంగరక్షకులు వర్షంలో తడుస్తూ ఉంటారు. అంటే నేను ఇప్పుడే వస్తా అని అక్కడ కొరడాను కింద పెట్టకుండా రథంలో వదిలేసి వెళ్ళిపోయినా నా మూలంగా వీళ్ళందరూ రాత్రంతా వర్షంలో తడిసిపోవలసి వచ్చింది, నేను వీళ్ళు బాధపడడానికి కారణమైనా అని నాకు అనుమానం ఉన్నది శీలపాలన విషయంలో అని అంటాడు. అంటే ఇతరులను హింసించడానికి కారణమైన ఇతరుల బాధకు. మరి ఇంకా ఎవరు శీలపాలన బాగా చేస్తారు అని మీరు అనుకుంటున్నారు అంటే అప్పుడు ఆ యువరాజు మా పురోహితుడు బాగా శీలపాలన చేస్తాడు అని చెప్తారు. చెప్తే వీళ్ళు పురోహితుని దగ్గరికి వెళ్తారు. పురోహితుని దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగితే అతను నాకు కూడా అనుమానం ఉన్నది శీలపాలన విషయంలో అంటాడు. అంటే మరి ఏమిటది? ఒకరోజు ఇతను ఇంటి నుంచి బజార్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అందమైనటువంటి రథంలో కూర్చొని రాజు వెళ్తూ ఉంటాడు. వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు నేను వృద్ధున్నైనా, పురోహితుడు అనుకుంటూ ఉన్నాడు, నేను వృద్ధున్నైనా మరి నాకు ఇట్లాంటి రథం ఉంటే బాగుండును, నేను ఎటు వెళ్ళినా రథం మీద కూర్చొని హాయిగా వెళ్ళొచ్చు అని అనుకుంటాడు. అనుకున్న తర్వాత అరే ఇవ్వని వస్తువునే నేను ఆశించిన కదా, నాకు రాజు ఆ రథాన్ని ఇవ్వలేదు, ఇవ్వకున్నా కూడా ఆ రథం నాకు వస్తే బాగుండును అని ఇతరుల వస్తువును ఆశించిన మనసులో, అందుకని నా శీలభంగం అయింది అంటాడు. మరి దాన్ని కూడా ఇవ్వనిదే, ఎవరి వస్తువును ఆశించకూడదు అనే దాన్ని కూడా వాళ్ళు రాసుకుంటారు. అయితే ఇంకొక విషయం ఉన్నది. ఇప్పుడు ఇంకా ఎవరు శీలపాలన బాగా చేస్తున్నారు అని అంటే ఇక్కడ పట్టపురాణి బాగా శీలపాలన చేస్తున్నది అని చెప్తాడు ఆయన. చెప్పడంలో కొంచెం వెనక ముందైంది. అయితే వీళ్ళు పట్టపురాణి దగ్గరికి వెళ్తారు. వెళ్ళి ఆమెను అడుగుతారు, మీరు శీలపాలన చేసే విషయం చెప్పండి అని. అంటే ఆమె నాకు అనుమానం ఉన్నది అని అంటారు. ఎందుకు అనుమానం ఉన్నది అని అంటే ఒకరోజు నగరంలో ఏనుగునెక్కి ఈ రాజు వెనుక యువరాజు అట్లా ప్రదక్షిణగా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు, ఊరేగింపుగా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఈమె మనసులో, పట్టపురాణి మనసులో ఇటువంటి ఆలోచన వచ్చింది. రాజు వృద్ధుడవుతూ ఉన్నాడు, మరి యువరాజు చెలిమి చేస్తే బాగుంటుంది, ఆయన రాజు అయినప్పుడు కూడా నన్ను బాగా చూసుకుంటాడు అనేటువంటి ఆలోచన ఆమె మనసులో వస్తుంది. అప్పుడు ఆమె ఆ విషయాన్ని చెప్పి నాకు కూడా ఈ విధంగా శీలపాలన విషయంలో అనుమానం ఉన్నది అని అంటుంది. అంటే అమ్మ, నీవు మనసును నిగ్రహించడం అనేటువంటిది ఎంతో సాధన మీద కానీ ఏ కొందరికో సిద్ధించేటువంటిది. ఊరికే ఆలోచన కలిగింది, దానిలో దోషాన్ని నువ్వు గమనించినవు కాబట్టి అదేమీ పెద్ద విషయం కాదు అని దాన్ని కూడా రాసుకుంటారు. అంటే ఇక్కడ ఏమున్నది, కామేశు మిథ్యాచార విరమణం అనేటువంటి శీలము ఇక్కడ చెప్పబడి ఉన్నది, దాన్ని కూడా రాసుకుంటారు. సరే, ఈ విధంగా ఇంకా ఎవరు బాగా శీలపాలన చేస్తున్నారు అని అంటే మా కొలతల మంత్రి ఒక ఆయన ఉన్నాడు, ఆయన బాగా శీలపాలన చేస్తున్నాడు అని అంటారు. ఆ కొలతల మంత్రి దగ్గరికి వెళ్తారు. వెళ్ళి మరి శీలాన్ని ఇవ్వండి అంట. అప్పుడు ఆయన అంటాడు, నాకు అనుమానం ఉన్నది శీలం విషయంలో అంట. ఏమిటి అనుమానము అంటే ఇప్పుడు భూములు కొలిచేటప్పుడు, ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఒక రైతుకు రాజు భూమిని ఇచ్చినప్పుడు రాజు భూమి నుంచి ఆ రైతుకు ఎంత ఇవ్వబడిందో దాన్ని కొలిచి ఇవ్వటం ఇతని విధి, ఇతని కర్తవ్యం. ఆ విధంగా ఒకరోజు ఆయన ఆ భూములను గొలుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక చోట ఎండ్రకాయ యొక్క కన్నం వస్తుంది ఆ గొలుసు పట్టేటప్పుడు ఆ భూమి మీద. ఇప్పుడు ఆయనకేమనిపిస్తుంది, ఇటు జరిపితే
రైతు వైపు జరిపితే రాజుకు నష్టం, రాజు వైపు జరిపితే రైతుకు నష్టం. అది ఇది కాకుండా ఈ ఎండ్రికన్నంలో ఈ పుల్లను గుచ్చినట్టయితే ఎర్రకాయ గనక చనిపోతే ప్రాణిహింస చేసిన పాపం వస్తుంది. నేను ఏం చేయాలని ఆలోచించి, ఇక్కడ పైన జరిగే నష్టాలు మనకు తెలుస్తున్నాయి, లోపల ఎండ్రకాయ ఉన్నదో లేదో తెలియదు, సంశయం ఉన్నది కాబట్టి అని ఆయన అదే పని చేస్తా అని ఆ పుల్లను కలుగులో గుచ్చుతాడు. ఎండ్రకాయ యొక్క కన్నంలో గుచ్చినప్పుడు అది ఒక రకమైన శబ్దం వస్తుంది కలుగులో నుంచి. అప్పుడు ఈయనకు అనుమానం కలిగింది, ఆ పుల్ల గుచ్చి ఎండ్రకాయ చనిపోయిందేమో, నేను జీవహింస చేసిన, ప్రాణాతిపాతం చేసిన అని అనుమానం కలుగుతుంది. అందువల్ల అది దోషం అనుకుంటున్నా అంటే దాన్ని కూడా రాసుకుంటారు వాళ్ళు, ప్రాణాతిపాతం దోషం అనేటువంటి విషయాన్ని రాసుకుంటారు. ఇంకా ఎవరు శీలపాలన బాగా చేస్తున్నారు అని అంటే, మా నగరంలో మహాశ్రేష్ఠి ఉన్నాడు, ధనిక వ్యాపారస్తుడు, ఆయన చక్కగా శీలపాలన చేస్తాడు అని చెప్తే ఆయన దగ్గరికి వెళ్తారు. వెళ్ళి ఆయనను అడుగుతారు, మీరు పాటించే శీలాన్ని చెప్పండి అంటే అతను నాకు అనుమానం ఉన్నది అని అంటాడు. మరి ఆయనకెందుకు అనుమానం ఉన్నది అని అంటే, ఒకసారి రాజుగారి ధాన్యం, బండిలో రాజుగారి ధాన్యం ఉన్నప్పుడు ఇతనికి అది రాజుగారి ధాన్యం అని తెలియదు, ఊరికే దీని నాణ్యతను పరీక్షిస్తా, ఈ ధాన్యం యొక్క వడ్లను వ్యాపారస్తులు ఏం చేస్తారు, నలిచి చూస్తారు, బియ్యం ఎట్లా ఉంటాయి, ముక్కలు అవుతాయా లేదా అని. అట్లా చూస్తాడు. చూసిన తర్వాత అది రాజుగారి ధాన్యం అని తెలుస్తుంది. తెలిసి నేను తప్పు చేసిన, ఇతరుల ధాన్యాన్ని చెడగొట్టిన, నష్టం చేసిన, అందువల్ల శీలాచరణలో భంగం కలిగింది అని నాకు కూడా అనుమానం ఏర్పడ్డది అప్పటి నుంచి అని అతను చెప్తాడు. దాన్ని కూడా వాళ్ళు రాసుకుంటారు. మరి ఇంకా ఎవరు మీ రాజ్యంలో బాగా శీలపాలన చేస్తున్నారు అని అంటే, మా ద్వారపాలకుడు ఉన్నాడు, నగర ద్వారపాలకుడు, అతడు బాగా శీలాచరణ చేస్తాడు అని చెప్తారు. అతని దగ్గరికి వెళ్తారు. వెళ్ళి అడిగితే అతడు నాకు అనుమానం ఉన్నది అంటాడు. ఏమిటి అనుమానము అని అంటే, ఇప్పుడు పూర్వకాలం ఏమిటి, నగరానికి చుట్టూ ఎత్తైనటువంటి గోడలు ఉండేవి, దానికి 4 దిక్కుల 4 ముఖ్య ద్వారాలు ఉండేవి. సాయంత్రం అంటే రాత్రి అయిందంటే ఒక సమయానికి ఆ ద్వారాల్ని మూసివేసేవాళ్ళు. అడవిలోకి వెళ్ళిన వాళ్ళు, వేరే ఊళ్ళకి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఆ సమయానికంటే ముందే నగరంలోకి రావాలా. ఇప్పుడు ఒక రోజు ఆ గేట్లు మూసేటువంటి సమయం అవుతుంది. ఒక స్త్రీ పురుషులు అరణ్యం నుంచి అక్కడికి వస్తారు. గేట్లు ఇక సగం దగ్గరికి తెచ్చాడు తలుపులు మూయడానికి ద్వారపాలకుడు. ఆ సమయంలో అక్కడికి వచ్చినటువంటి ఆ స్త్రీ పురుషులను చూసి ఆ ద్వారపాలకుడు, ఏమి రాజ్యంలో రాజు ఉన్నాడు అనేటువంటిది తెలియదా, భయం లేకుండా భార్యతో ఇంత పొద్దుపోయేంత వరకు సరసాలాడుతూ ఉన్నావా అని అంటాడు. అప్పుడు వాడు చిన్నబోయి, అయ్యా ఈమె నా చెల్లెలు, నా భార్య కాదు అని అంటాడు. అయ్యయ్యో నేను చెల్లెల్ని భార్య అన్న కదా అని అతనికి తన శీలపాలన విషయంలో సంశయం ఏర్పడుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏమున్నది, కఠినంగా మాట్లాడటము అనేటువంటి దోషం ఉన్నది ఇతను చేసిన దాంట్లో. సరే దాన్ని కూడా రాసుకుంటారు వాళ్ళు. దాన్ని కూడా రాసుకున్న తర్వాత ఇంకా శీలపాలన చేసే వాళ్ళు ఎవరున్నారు అని అంటే, సారథి ఉంటాడు. ఆ సారథి చక్కగా శీలపాలన చేస్తాడు, రాజు యొక్క సారథి అని చెప్తారు. వీళ్ళు సారథి దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతారు. అడిగితే నాకు అనుమానం ఉన్నది అని అంటాడు ఆయన. ఎందుకు ఆయనకు అనుమానం కలిగింది అంటే, ఒక రోజు రాజును తీసుకొని ఆయన రథంలో వస్తున్నప్పుడు ఆకాశంలో మేఘాలు ఏర్పడి వర్షం కురిసే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఆ రథానికి కట్టిన గుర్రాలు సహజంగానే చాలా వేగంగా నడిచేటువంటివి. అయినా కూడా రాజు తడిసిపోతాడేమో అనే భయం చేత ఇతడు వాటిని కొరడాతో కొడతాడు. ఇప్పుడు అతనికి కలిగిన అనుమానం ఏమిటి, అవి మంచి గుర్రాలు, వాటి వేగంతో అవి పరిగెత్తుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా నేను అనవసరంగా వాటిని హింసించిన, కొరడతో కొట్టి అనేటువంటి అనుమానం అతనికి కలుగుతుంది. దాన్ని కూడా వీళ్ళు రాసుకుంటారు. మరి ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా శీలపాలన చేసిన వాళ్ళు అంటే, అప్పుడు ఆ నగరంలో ఒక గణిక ఉంటది. గణిక అంటే ఇప్పటి మాటల్లో వేశ్య అన్నమాట.
ఆమె చక్కగా శీలపాలన చేస్తుంది అని చెప్తారు. ఆమె దగ్గరికి వెళ్తారు. ఆమెను అడిగితే అప్పుడు ఆమె నాకు అనుమానం ఉన్నది అంటది. అంటే ఏమిటి విషయం చెప్తుంది ఆమె. ఎప్పుడో 3 ఏళ్ల కింద ఒక యువకుడు, అంటే శక్రుడే ఒక యువకుడి రూపంలో ఆమెను పరీక్షించడానికి వచ్చి 1000 నాణేల సంచిని ఆమెకి ఇస్తాడు. నేను ఈ రాత్రికి వస్తా అని చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు. అట్లా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ రాత్రి గడుస్తుంది, నెల గడుస్తుంది, సంవత్సరం గడుస్తుంది, 2-3 సంవత్సరాలు గడుస్తాయి. ఆమె నేను అతన్ని సేవించకుండా ఇతరుల దగ్గర డబ్బు తీసుకొని ఇతరులని సేవించా. అట్లా సేవించినట్టయితే నేను తప్పు చేసిన దాన్ని అవుతా, శీలభంగం చేసుకున్న దాన్ని అవుతా అని ఈ 3 సంవత్సరాలు ఏ సంపాదన లేకుండా ఉండి చాలా పేదరికాన్ని పొందుతుంది, పేదరాలు అయిపోతుంది. అప్పుడు రాజు దగ్గరికి వెళ్తుంది ఆమె. మరి దేవా, నా పరిస్థితి ఇట్లా ఉన్నది, నేను ఏమి చేయాలా? ఆ డబ్బులు ఇచ్చిన యువకుడు 3 సంవత్సరాలైనా రాలేదు అని అన్నప్పుడు రాజు ఏమంటాడు, 3 ఏళ్ళు ఎదురు చూసినావు, ఇది చాలా గొప్ప విషయము, అతను రాకపోతే ఇంకేం చేస్తావు, నువ్వు ఇంకొకరి దగ్గర డబ్బు తీసుకోవచ్చు అని అంటాడు. అప్పుడు ఈమె అక్కడి నుంచి బజార్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఒక యువకుడు ఈమెకు డబ్బు ఇవ్వడానికి ముందుకు వస్తాడు. ఈమె చేయి జాపుతుంది. చేయి జాపిన వెంటనే శక్రుడు అక్కడ ప్రత్యక్షమవుతాడు. ప్రత్యక్షం కాగానే ఆమె చేయిని వెనుకకు తీసుకుంటాడు. ఈ శక్రుడు ఏ రూపంలో అంటే 3 సంవత్సరాల కింద ఏ యువకుడి రూపంలో అతను ఈమెకు డబ్బులు ఇచ్చిపోయిండో అదే రూపంలో వస్తాడు. అతన్ని చూసిన వెంటనే ఈమె తన చేయిని వెనుకకు తీసుకుంటది. అప్పుడు శక్రుడు అంటాడు, శీలపాలనం చేయాలంటే ఇదిగో ఈ గణికలాగా, ఈ వేశ్యలాగా శీలపాలన చేయాల. 1000 నాణ్యాలు తీసుకున్న అనేటువంటి విశ్వాసంతో ఆమె 3 సంవత్సరాలు ఎదురు చూసింది, కానీ ఇంకొక యువకుని సేవించలేదు, ఇంకొక వ్యక్తిని సేవించలేదు. అందుకని శీలాచరణలో ఈమె యొక్క పట్టుదల చాలా గొప్పది అని ఆమెను మెచ్చుకొని ఆమెకు అన్ని సంపదలు ఇచ్చి, ఇక నుంచి నువ్వు ఈ వేశ్యావృత్తిలో ఉండకుండా నీతిగా జీవించు అని చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు. అంటే ఇంకొక భార్యాభర్తలు కలిసి ఉండాలనే విషయంలో ఈ చివరి ఉపమానం నుంచి, ఉదాహరణ నుంచి మనం చాలా నేర్చుకోవచ్చు. ఒక వేశ్య ఒక 1000 నాణాలు తీసుకున్న కారణం చేత 3 ఏళ్ళు ఎదురు చూసింది. మరి 10 మంది ముందర తన మనస్సాక్షిగా పెళ్లి చేసుకున్నటువంటి భార్యాభర్తలు ఒకరికి ఒకరు ద్రోహం చేసుకొని కామమిత్యాచారానికి పాల్పడటము, భార్యలు భర్తల్ని, భర్తలు భార్యల్ని మర్డర్లు చేయించడము లేదా చేయటము, ఇట్లాంటివి చూసినప్పుడు మరి ఈ ఈ వేశ్య నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది ఎంతో ఉన్నది అని మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఈ విధంగా వీరు చెప్పినటువంటి ఈ నియమాలన్నిటినీ ఆ బ్రాహ్మణులు బంగారు పలక మీద రాసుకొని మళ్ళీ కళింగ దేశానికి వెళ్తారు. వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు కూడా అందరూ శీల సంకల్పము చేస్తారు. ఆ తర్వాత అక్కడ వర్షాలు కురిసినాయి అని ఈ జాతక కథ చెప్తూ ఉన్నది. కాబట్టి మొదట మనము శీలం అంటే ఏమిటో, శీలం యొక్క గొప్పతనం ఏమిటో చెప్పుకున్నాము. శీలాచరణం విషయంలో ఇప్పుడు అది మనసులోకి వచ్చి, మాటలోకి వచ్చి, ఆచరణలోకి దిగకన్నా ముందే దాన్ని నిగ్రహించాలా, అది మనసులో వచ్చినా కూడా దోషమే అనేటువంటి ఎరుకతో, సూక్ష్మమైనటువంటి విచారణతో శీలాన్ని ఈ కురుదమ్మ జాతకంలో పాటించటం మనకు కనిపిస్తుంది ఈ కురు దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు. అందువల్ల మనము కూడా దీని నుంచి నీతిని నేర్చుకొని శీలపాలనలో ముందంజ వేసి వ్యక్తిగా మనము, తర్వాత కుటుంబం, మన కుటుంబము, ఆ తర్వాత మన సమాజము, దేశము, ప్రపంచము అంతా కూడా శీలపాలన చేసి సుఖంగా సుభిక్షంగా ఉండుగాక అని కోరుకుందాం. భవతు సర్వమంగళం.